नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण को स्वागत करुछि। आज दिनर बछा बछा न्यूज हेडलाइन उपर को तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि आज दिनर बड़ खबर। राज्य रे बढ़िबो शीत कमिबो राति तापमात्रा। दिव्यांगक ठारू लांच नै धरा पड़िले आरआई। मुख्यमंत्री घोषणा 1 टंका बढ़िला मध्याह्न भोजन खर्च। आसंता 29 रे भुवनेश्वर डीजीपी सम्मेलनी जोग देबे प्रधानमंत्री और केंद्र गृह मंत्री। अपराध निपात पई आरंभ हैला कन्भय पेट्रोलिंग। परवर्ती खबर भक्त मानक दान अर्थे मिलिथिबा प्राय 300 केजी रु ऊर्ध्व रूपा व्यवहार है। खणी रे बेआईनी भावे फसिछंती 4000 श्रमिक। महाराष्ट्र रे जांच हैला अमित शाहक बैग। माँ और रसिकिया प्रेमिक गिरफ जन्म कला छुआ को देउथिला निर्यातना। परवर्ती खबर 17,000 कर्मचारी को छटेई करिबो बोइंग। भक्तंक पई 10 बैटरी चालित गाड़ी शुभारंभ कले केंद्र मंत्री। 2 घंटा अपेक्षा कले दिल्ली रु विमान आसिबा परे फेरिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मिनिट रे दिल्ली रु अमेरिका रे पहुंचिबे। ट्रम्प को विजय पछरे कमाल करिवार प्रस्तुति रे एलन मस्क। आसंता 2टी सोमवार रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर प्रथम एवं विस्तृत विवरणी। तेबे ता पूर्वरु आपण जदि एई भली न्यूज देखिबा को भल पांती तेबे दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। राज्य रे बढ़िबो शीत कमिबो राति तापमात्रा। शुक्रवार ठारू राज्य रे बढ़िबो शीत कमिबो राति तापमात्रा। उपकूल ओडिसा रे सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो, मात्र राज्यर अन्य स्थान गुड़िकरे स्वाभाविक टू भी कम रहिबो। 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो सर्वनिम्न तापमात्रा। उपकूल ओडिशा और अभ्यंतरीण ओडिशार राति बेला सर्वनिम्न तापमात्रा 18 रु 20 डिग्री सेल्सियस को खसीजिबो। टोया जलवायु और पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू पूर्वानुमान करी कहिसंती दिन बेला खरा पाग रहिबो। राति बेला को तापमात्रा पाखापाखि 1 डिग्री सेल्सियस कमिबो। राज्य रे शीत सामान्य बढ़िबो। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरु पवन बोहिबो। समुद्र कूलरु पवन बोहिबा कमिबो। आसंता 19 रु 20 तारिख पर्यंत राज्य रे एभली स्थिति रहिबो बोली डॉक्टर साहू आकलन करिसंती। परवर्ती खबर दिव्यांग ठारू लांच नै धरा पड़िले आरआई। ते भद्रक जिला तिहिड़ी तहसील अधीन रे आरआई भागवत खटुआ जमीर किसम परिवर्तन पई जणे दिव्यांग ठारू गुरुवार 5000 टंका लांच नेउथुबा बेले विजिलेंस हाथ रे धरा पड़िसंती। सूचना अनुसार तिहिड़ी तहसील अधीन जामजड़ा पंचायतर नुआसाई ग्रामर दिव्यांग विजय मल्लिक तांका चाष जमी को घर बारी किसम करिबा पई आरआई खटुआ को भेटिथिले। एही कार्य पई आरआई तांको बारंबार कार्यालय को दौड़ाइबा तेबे विजय एही संपर्क रे भद्रक विजिलेंस विभाग को जणाइथिले। आरआई विजयंक ठारू टंका नेउथुबा बेले भद्रक विजिलेंस डीएसपी डीजी के नायक नेतृत्व रे पूर्वरु प्रस्तुत थिबा टीम तांको धरिथिले। आरआई को तहसील कार्यालय रु निया जाई पचरा उचरा परे गिरफ करा जाईछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को घोषणा 1 टंका बढ़िला मध्याह्न भोजन खर्च। तेबे राज्य सरकार स्कूल पिलांक मध्याह्न भोजन खर्च को प्रति पिला पिछा दैनिक 1 टंका वृद्धि करिसेंती। एणिकी पिला माने आदर्श स्कूल हॉस्टेल रे मागणा रे रही परिबे और राज्य सरकार सेमानक हॉस्टेल खर्च बहन करिबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज राज्य स्तरीय शिशु दिवस समारोह जोग दे एही घोषणा करिसेंती। मध्याह्न भोजन खर्च बढ़ी जिबा परे राज्यर प्राय 50,000 रु अधिक सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पढ़ुवा प्राय 43 लाख छात्र छात्री यह द्वारा उपकृत हेबे। एबे प्रत्येक प्राथमिक स्कूल रे छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खर्च बाबद रे राज्य सरकार दैनिक 8.90 टंका और उच्च प्राथमिक स्कूल छात्र छात्री 8.82 टंका देउछन। बाजार दर वृद्धि को दृष्टि रे रखी सरकार प्रत्येक छात्र छात्री दैनिक मध्याह्न भोजन खर्च रे 1 टंका वृद्धि करिसंती। तेबे परवर्ती खबर आसंता 29 रे भुवनेश्वर डीजीपी जोग देबे प्रधानमंत्री और केंद्र गृह मंत्री।
ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯୋଗ ଦେବେ। 29ରୁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମାଓ ଦମନ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରାଧ ନିପାତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କନଭୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଏଥର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବ ପୁଲିସ। ଏକା ସଙ୍ଗେ ବୁଲିବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ନିଶାଡ଼ି ଓ ଅସମାଜିତ ଯୁବକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହ ରାଜଧାନୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାକରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀରେ କେମିତି ଅପରାଧ ନିଶା କାରବାରକୁ ନିପାତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନ ଓ ଡିସିପିଙ୍କ ଅବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିସିପି ଓ ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ କନଭୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଏଜି ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କନଭୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ତାହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ସହ ଚାଲିଥିଲା କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାଇ ଭୂଇଁ ପାଲଟିବନି ରାଜଧାନୀ। ଏଠାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ହଟାଇ ପାରିବେ କୌଣସି ଅପରାଧ। ଏପରି କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବ ପୁଲିସ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାୟ 300 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାୟ 300 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନପଲଙ୍କ ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ରୂପା ଛାଉଣି ସଂକ୍ରମଣରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ମୁକୁଟ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରତ୍ନପଲଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭା ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଛାଉଣି କରିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପା ଛାଉଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଫସିଛନ୍ତି 4000 ଶ୍ରମିକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଏକ ଖଣିରେ 4000 ବେଆଇନ ଖନନକାରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଠାଇ ବନ୍ଦ କରାଦିଆଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ପଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିବା ଉକ୍ତ ଖଣିର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେଠାରୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ପୋଲିସ କହିଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୂଗର୍ଭରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଶ୍ରମିକ ରହିଥିବା ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବରୁ ରୁଗ୍ଣ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭୋକି ନଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସହାୟତା ପଠାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁମ୍ଡମ୍ବୋ ନାସଭେନି କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୁରୁଣା ସୁନା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଖନନ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିବା ସୁନା ପାଇବା ଆଶାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଖଣି ଭିତରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ କରି ଖନନ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଙ୍ଗୋଲିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର ଶାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଯବତମାଲ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଲାଠୁରରେ
ଠାକରେଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକିଂ ବିଷୟରେ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଲୋଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରି ବିଜେପି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମ୍ମାନଜନକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାସିସଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମା ଓ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ, ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆକୁ ଦେଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ବଡ଼ ଖବର, ଛୁଆକୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲା ମା ଓ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କରାଯିବ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଆଗରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା, ଆଉ ମା ସାଜିଥିଲା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ମା ବି ସାଜିଥିଲା ଶୈତାନ। ମା ଆଖି ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରେମିକ। 3 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଘରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗରମ ସଣ୍ଡୁଆସିରେ ଚେଙ୍କ ଦେଉଥିଲା ପିଶାଚ ପ୍ରେମିକ। ମା ସହ ପରପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ମହାବୀର ନଗର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଭଳି ଛାତି ଥରାଇ ଦୃଶ୍ୟ। ବାପା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମା ପରପୁରୁଷ ସହ ରଖିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଘରକୁ କରୁଥିଲା ଯିବା ଆସିବା। ହେଲେ ଏସବୁକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ଚେଙ୍କ ଦେଲା ମା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାସହ ମାକୁ ଅଟକାଇ ରଖି ଜେରା କରୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରେମିକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 17,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଇଂ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିମାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବୋଇଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 17,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀରେ 1,71,000 କର୍ମଚାରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟତୀତ ବୋଇଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ 1,71,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ 17,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ କେଲି ୱାଟବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିନାୟକଠାରୁ 10 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତଥା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଯୋଜକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନାମରେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଉଛି। ହେଲେ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଯୋଜନା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2ଟି ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ତେବେ 2ଟି ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ସୋମବାର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ସକାଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ